So today's topic is protein allergy malnutrition and its pathological aspects. Protein allergy malnutrition and its pathological aspects. What is the introduction? It is the terminology used for all kinds of malnutrition as a result of lack of protein and energy. কি হচ্ছে আমাদের দেশে যে কোনো গ্রোয়িং কান্ট্রিতে যে কোনো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিস প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন ইজ মেইনলি ফোকাসড ফর চিলড্রেন্স বিলো 5 years of age. Children's below 5 years of age. What is the main cause of protein energy malnutrition in India? Firstly lack of spacing, multiple childbirths, lack of spacing. Even the নামের মানেটা যদি গিয়ে দেখিস ঘানার একটা ওয়ার্ড থেকে এসেছিল এই কোয়ারশিওকর ম্যারাসমাস, which means the illness in a baby that comes after birth of a new baby. তো যেই একটা নতুন বেবি হচ্ছে তার যে আরেকটা বেবি স্পেসিং কম হওয়ায় তার যে প্রোটিন এনার্জি তার নিউট্রিশনটা নেগলেক্টেড হচ্ছে। সো ইফ ইউ আর হ্যাভিং টু ফ্রিকুয়েন্ট চাইল্ডবার্থস, টু মেনি চাইল্ডবার্থস অ্যান্ড ইন লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, then the risk is higher. Major public health problem in India, particularly in children younger than 5 years old. The two most extreme forms যেটা আমরা এক্সামে লিখতে হয় kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor and marasmus, you have to be very clear about the difference between the two. পরীক্ষার সময় ভীষণ এটা কনফিউজ হয় এবং এটা এর ঘাড়ে চলে যায়। If you mix the features between the two, you will not get marks in the long question. This will be definitely be a long question. So, what are the types? Edematous type and wasting type. Edematous type is named as kwashiorkor and wasting type is marasmus. And there is another mixed type also. A group of clinical conditions that may result from varying degree of protein deficiency and calorie inadequacy. Incidence, leading cause of mortality and morbidity, এগুলো পরে বলছি. So, the risk factors. Long question যখন দেব, protein energy malnutrition, what is the cause? And describe the difference between the main two types along with pathophysiology. Pathophysiologyটা ভালো করে বুঝতে হবে। Age যেটা বলছিলাম 6 months to 4 years. Sex boys are more prone. Too many children in the same family that leads to neglect. Lack of spacing between the children, low birth weight, twin and multiple births, poor growth in first few months. Failure or stoppage of breastfeeding. Failure of breastfeeding or stoppage of breastfeeding, premature যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, delay in weaning, infectious disease, diarrhea, ARI, measles, chronic diseases and lack of adequate care for pregnant women. Risk factors, 8 risk factors লিখতে হবে। LBW, multiple birth, no breastfeeding, high birth order, congenital defects, single parents, orphans or foster home leading to neglect, maternal deprivation. Classification, mild, moderate and severe. Mild, moderate and severe. Main definition টা কি বলবো? 3 standard deviation less than normal. কি রে আমাকেও বল। এই দেখ, weight less than 3rd percentile for the age but above the 3 standard deviation. এটা হচ্ছে mild. আর 4th standard deviation বা below 4th standard deviation হলে moderate and severe. IAP classification এটা আমাদের এখানে লাগবে না। Syndromal classification, kwashiorkor, nutritional marasmus, pre-kwashiorkor and nutritional dwarfing. Kwashiorkor এটা হচ্ছে first main major topic. Red boy due to characteristics of pigmentary changes. কি চেঞ্জেস হয় সেগুলো এরপর বলছি। Mainly found in kwashiorkor, দেখ ভালো করে পয়েন্টস গুলো মনে রাখতে হবে। Mainly found in the preschool children. ইনফেকশন প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর থাকতে পারে, ডেফিশিয়েন্ট ইনটেক। আচ্ছা, এখানে কিন্তু কোয়ারশিওকরে মেইনলি হচ্ছে কোয়ারশিওকরে মেইনলি হচ্ছে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি এইটা মনে রাখলে দেন ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য প্যাথোলজি প্রপারলি। আর ম্যারাসমাসে কি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে কেউ বলতে পারবে? কালকে পড়ে এসেছিস কেউ প্র্যাকটিক্যালে যারা ছিলিস? বলেছিলাম টপিক কোয়ারশিওকরে হচ্ছে মেইনলি প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি। এই তো দেখেছে, হ্যাঁ বল কি রে বল। ম্যারাসমাসে কি ডেফিসিয়েন্সি? প্রোটিন এনার্জি। দেখ এখানে হিন্টস আছে, তাহলে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে কার্বোহাইড্রেট না ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে হচ্ছে ম্যারাসমাস।
এইটুকু মনে রাখলে পরীক্ষায় ইউ ক্যান ইজিলি রাইট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিড মাচ। ক্যালোরি মানে একদম কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো। প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কোয়াশিওরকর। প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হবে? চক আছে? প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হচ্ছে? প্রোটিনটা আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করছি? অ্যালবুমিন, অ্যালবুমিন লেভেলস। Whenever there is protein deficiency, that will lead to hypoalbuminemia, hypoalbuminemia. তাহলে কি হচ্ছে? বাবা ভীষণ হালকা। কোনটা রে? ও এইটাই যাই। ও হ্যাঁ, মাথাও গেছে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল, এইটা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যুস। ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যুস যেই মুহূর্তে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া হচ্ছে, অ্যালবুমিন লেভেল কমে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে? হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আর ক্যাপিলারি অনকোটিক প্রেসার পড়েছিস তো? রাইট। সো দেয়ার উইল বি প্যাসেজ অফ প্লাজমা ফ্রম দ্য ব্লাড ভেসেলস টু দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যু। এটাকে কি বলে? অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড ইন দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল টিস্যু, ইডিমা। ভেরি গুড। এইভাবে পড়লে পরীক্ষা একদম তার আগে রাট্টা মারতে হবে না। তাহলে আমরা কোয়াশিওকোরে কি পাচ্ছি? কোয়াশিওকোর প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি, সেখান থেকে হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া, ইডিমা। তাহলে ফার্স্ট ফিচার্স লেখ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার, পিটিং ইডিমা ইন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্টস। পিটিং ইডিমা ইন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্টস। প্রথমে ডিপেন্ডেন্ট পার্ট দিয়ে শুরু হবে, তারপর আস্তে আস্তে উপরে উঠবে। পরে আমি এগুলোর ডেসক্রিপশন দেখাবো, এখন যা বোঝাচ্ছি। এই দেখ কি বলছে, মার্কড গ্রোথ রিটার্ডেশন, মাসল ওয়েস্টিং, সাইকোমোটর চেঞ্জ, পিটিং ইডিমা। পিটিং ইডিমা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে হেয়ার চেঞ্জ, হেয়ার চেঞ্জ অলসো কল্ড ফ্ল্যাগ সাইন। দেখ হেয়ারটা কিরকম হচ্ছে, কিছুটা নর্মাল কালার, কিছুটা ডিসকালার, এগেন নর্মাল কালার। তাহলে কিরকম হচ্ছে, একটা ফ্ল্যাগে যেমন হয় মাল্টিপল কালার যেমন ফ্ল্যাগ হয়, সেই রকম দেখতে হয়ে যায় চুলটা। দিস ইজ কল্ড ফ্ল্যাগ সাইন। ইউ মাস্ট রিমেম্বার দিস নেম, flag sign of the hair. These are the features. এই পয়েন্টস গুলো like depigmentation is a very important point. Edema যেটা বললাম, due to hypoalbuminemia, edema, depigmentation of the skin. Fatty liver is extremely important. Fatty liver. Fatty liver is the one of the most important differentiating features between kwashiorkor and marasmus. তাহলে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো মনে থাকলো, পিটিং ইডিমা, ফ্ল্যাগ সাইন অফ দ্য হেয়ার, ফ্যাটি লিভার অ্যান্ড ডিপিগমেন্টেশন অফ দ্য স্কিন। কিভাবে গ্রেডিং করবি? গ্রেড 1, 2, 3 and 4. দিস ইজ গ্রেডিং অফ কোয়াশিওরকর অনলি। গ্রেডিং অফ কোয়াশিওরকর, গ্রেড 1 হচ্ছে অনলি পেডাল ইডিমা, গ্রেড 2 হচ্ছে প্লাস ফেশিয়াল পাফিনেস। ফেশিয়াল পাফিনেসটাকে আমরা কি বলি? প্রচন্ড পিটিং ইডিমা, যদি ইডিমাটাস হয়, পাফিনেস হয় ফেস, তাকে কি বলবো? মানে আগেকার দিনে বলছে না তোমাকে চাঁদের মতো দেখতে লাগে, ওটা মোটেই সবসময় ভালো বলতো না। সো গ্রেড 1 হলো, গ্রেড 2 হলো, এবার গ্রেড 3 হচ্ছে এই দুটো ফিচার্স, পেডাল ইডিমা অ্যান্ড ফেশিয়াল পাফিনেস প্রেজেন্ট, তার সাথে এক্সট্রা হচ্ছে ইডিমা অফ দ্য চেস্ট ওয়াল অ্যান্ড দ্য প্যারাস্পাইনাল এরিয়া। চেস্ট ওয়াল অ্যান্ড দ্য প্যারাস্পাইনাল এরিয়া, দিস ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। কারণ এই এরিয়াতে যখন ইডিমা হচ্ছে, দো দেয়ার ইজ মাসল ওয়েস্টিং, দ্যাট ইজ মাস্কড বাই দিস ইডিমা। You cannot see the muscle wasting properly because the body has swollen. আর গ্রেড 4 হচ্ছে একদম অ্যাসাইটিস হয়ে যাচ্ছে। ম্যারাসমাসে কি হবে? ম্যারাসমাসে যেটা বললাম, ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি। ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি কি কারণে হতে পারে? আচ্ছা, ডায়েটের একটা কারণ বল। কোয়াশিওরকরের ডায়েটের কি কারণ হতে পারে? বাচ্চাদের প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি কেন হতে পারে? সোর্স অফ প্রোটিন কি হতে পারে বাচ্চাদের? মাদার্স ব্রেস্ট মিল্ক। তো যদি অ্যাব্রাপ্ট স্টপেজ হয় বা আর্লি ডিসকন্টিনিউশন অফ ব্রেস্ট ফিডিং হয়, দ্যাট ক্যান লিড টু কোয়াশিওরকর। আর ম্যারাসমাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ম্যারাসমাসের ক্ষেত্রে যখন চেঞ্জ করছে খাবারটা, অনেক সময় সেলেরি জাতীয় খাবার বা সিরিয়াল জাতীয় খাবার দেওয়া হয়, যেগুলোতে কোনো ক্যালোরি থাকে না, শুধু প্লেন লো অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেটস থাকে। তো সেইটার জন্য কিন্তু হতে পারে। দিস ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ ইনফ্যান্টাইল অ্যাট্রফি অর অ্যাথ্রেপসিয়া. Common in infants, found in toddlers and even in later life. Looks like old person. এবার দেখাচ্ছি, দেখ ছবিটা দেখ।
এখানে ভেরি মার্ক ডিফারেন্স। আগেরটাতে কি ছিল, কোয়াশিওর করেছিল ফেসিয়াল পাফিনেস, এখানে কিন্তু মুখটা পুরো একদম বসে যাবে, যাকে বাংলায় বলা হয় মুখটা বসে যাওয়া। তাতে কি হচ্ছে দেখ, looks very aged, marked growth retardation, muscle wasting, marked stunting and absence of edema. Hair change, hypopigmented, skin changes, dry and scaly skin, and liver is shrunken. আগেটা কি ছিল, enlarged fatty liver, কোয়াশিওর করেছিল enlarged fatty liver, আর ম্যারাসমাসে হচ্ছে shrunken liver. সাইকোমোটর চেঞ্জেস অ্যান্ড মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি। এই যে ফেসটা দেখ কিরম হচ্ছে, এই পয়েন্টস গুলো মনে রাখবি। হেয়ার মে বি নর্মাল বাট হাইপোপিগমেন্টেড, আর ওখানে কি ছিল, হাইপোপিগমেন্টেড ফলোড বাই হাইপোপিগমেন্টেড লিডিং টু ফ্ল্যাগ সাইন। হিয়ার দ্য ফেস লুকস ওল্ড ম্যানস ফেস অ্যান্ড অ্যাংশাস লুক, থিন মাসেলস অ্যান্ড থিন ফ্যাট, খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে যে পেশেন্টটা এমাসিয়েটেড। আর আগের ক্ষেত্রে কোয়াশিওর করে কেন বোঝা যাচ্ছিল না, দ্য মাসেল ওয়েস্টিং ওয়াজ মাস্কড বাই দ্য ইডিমা। Grading of marasmus, grade 1, loss of subcutaneous fat in the axilla and the groin. প্রথমে axilla আর groin-এ লসটা শুরু হয়, axilla and groin. সেকেন্ড হচ্ছে loss of abdominal fat and fat in the gluteal region. থার্ড হচ্ছে loss of fat in the chest wall and the paraspinal region, and ফোর্থ হচ্ছে loss of buccal pad of fat. এই অর্ডারে ফ্যাট লস হতে পারে। তো এইটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, খুব ইজিলি এখান থেকে একটা এমসিকিউ ফর্ম করা যায়, তাই তো? সো দিস স্লাইড বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ। A patient is diagnosed with grade 3 marasmus. Which part will not show fat loss? বলে এবার দিল axilla and groin, abdominal fat, chest wall and buccal pad of fat. বুঝতে পারলি কিভাবে এমসিকিউ ফর্ম হচ্ছে? সো দিস এই দুটো গ্রেডিং কিন্তু গ্রেডিং অফ কোয়াশিওকোর অ্যান্ড গ্রেডিং অফ ম্যারাসমাস ভালো করে মনে রাখতে হবে। এই দেখ কোয়াশিওকোরে কি ছিল, ডিস্টেন্ডেড অ্যাবডোমেন আর অ্যাসাইটিস, সোয়েলেন অ্যাঙ্কেলস ডিউ টু পিটিং ইডিমা, স্কেলি স্কিন। আর এখানে হচ্ছে ওল্ড পারসনস ফেস, এখানে ছিল মুন ফেসিস, এখানে হচ্ছে ওল্ড পারসনস ফেস, রিঙ্কেল স্কিন, সিভিয়ার মাসেল ওয়েস্টিং। এই ছবিটা মনে রাখলে পরীক্ষার সময় এত পড়তে হবে না। যেটা প্যাথোফিজিওলজিটা বুঝিয়ে দিলাম, প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি, ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি, প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি থেকে হাইপো অ্যালবুমিনেমিয়া, তার থেকে ইডিমা। আর এখানে হচ্ছে ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি থেকে সিভিয়ার ওয়েস্টিং। তো এইটুকু মনে রাখলে আর প্যাথোফিজিওলজি পড়ার দরকার নেই। এই ছবিটা মনে রাখলে ফিচার্সও আর পরীক্ষার আগে দেখার দরকার নেই। এইটুকু মনে রাখলেই ইউ ক্যান রাইট দ্য হোল লং কোয়েশ্চেন উইদাউট এনি ডিফিকাল্টি। এইটা ভালো করে মনে রাখো, এটা হচ্ছে পুরো চার্ট ফর্মে দেওয়া আছে। দেখ, deficient mainly in protein, deficient mainly in calories. Of course they can overlap, but mainly protein deficiency leads to kwashiorkor and calorie deficiency leads to marasmus. Subcutaneous fat is preserved, edema is present, enlarged fatty liver, আর ওখানে হচ্ছে shrunken liver হবে। Ribs are not very prominent, ribs become very prominent due to severe muscle wasting in the chest and paraspinal region. Here the patient is lethargic and here the patient is alert and irritable, very irritable. Poor appetite আর এখানে voracious feeder, very important difference. Poor appetite খারাপ হয়ে যাচ্ছে কোয়াশিওকোরের ক্ষেত্রে, but not in case of marasmus. এইটা হচ্ছে যখন প্রবলেম খুব সিভিয়ার প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, দুটোই তার ডেফিসিয়েন্ট, both protein deficient and also calorie deficient, so leading to marasmic kwashiorkor. It is a condition where the child manifested both the features of marasmus and kwashiorkor. The presence of edema is essential for the diagnosis and other features of kwashiorkor may or may not be present. মানে মেইনলি ম্যারাসমাসের ফিচার আছে কিন্তু তার সাথে ইডিমা আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যারাসমিক কোয়াশিওকোর। কোয়াশিওকোরে বাকি ফিচার্স হয়তো নাও থাকতে পারে, হয়তো ফ্ল্যাগ সাইন না থাকতে পারে, ফ্যাটি লিভার না থাকতে পারে, কিন্তু অ্যাসাইটিসটা থাকবে, ইডিমাটা থাকবে। প্রি কোয়াশিওকোর, ইট ইজ আ কন্ডিশন when the child is having features of কোয়াশিওকোর উইদাউট ইডিমা। এইগুলো কিন্তু ভাইভা কোয়েশ্চেন, কারণ এগুলো গুলিয়ে যায়। তাহলে ম্যারাসমিক কোয়াশিওকোরে কি হলো, মেইনলি ম্যারাসমাস with the features of edema, আর এখানে হচ্ছে kwashiorkor without edema, that is called pre-kwashiorkor. Early management is initiated by early diagnosis of condition,
প্রোটেক্টেড ফ্রম, আগে থেকে যদি এই সিচুয়েশন থেকে যদি আমরা আটকে দিতে পারি দেন ফুল ব্লোন কোয়াশিয়কর হবে না। Another point is nutritional dwarfing. Nutritional dwarfing, a condition when child is having significant low weight and height for the age, low weight for the age and low height for the age, without any overt features of kwashiorkor or marasmus. শুধুমাত্র তার ওয়েট আর হাইটটা কম, মানে স্টান্টেড গ্রোথ, এটাকে আমরা বলি স্টান্টেড গ্রোথ, কিন্তু তার আর কোনো ফিচার আমরা পাচ্ছি না, কোনো ইডিমা পাচ্ছি না, মাসেল ওয়েস্টিং পাচ্ছি না, কোনো হেয়ার বা কালার চেঞ্জ পাচ্ছি না, স্কিন চেঞ্জ পাচ্ছি না, কিন্তু তার ওয়েট আর হাইটটা কনসিস্টেন্টলি low for that person's age. It is usually seen in the PM when it continues over a number of years. Chronic nutritional deficiency. Chronic nutritional deficiency leads to nutritional dwarfing. কিভাবে অ্যাসেস করবে? নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট আমরা হিস্ট্রি নেব, বাড়ি বাড়ি গিয়ে যেরকম হিস্ট্রি নিতে হয়, তোদের ফ্যামিলি অ্যাডপশন করতে হয়, তো ফ্যামিলি অ্যাডপশন প্রোগ্রামে গিয়ে নিউট্রিশনাল অ্যাসেসমেন্ট নিতে হয়, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস মেপে দেখতে হবে টেপস দিয়ে, 24 আওয়ার্স রেট্রোস্পেক্টিভ ডায়েটারি রিকল, বাড়িতে গিয়ে মাকে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে শেষ 24 ঘন্টায় বাচ্চা কি খেয়েছে। সোসাইটাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট, আশেপাশে কিরকম সিচুয়েশন, অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে কত মানে কতটা ক্রাউডিং আছে, কতটা স্যানিটেশন আছে, এই সবগুলো দেখতে হয়। গ্রোথ চার্ট দেখতে হয়, অ্যানথ্রোপোমেট্রিক মেজারমেন্ট যেটা বলছিলাম মাপার ব্যাপারটা, compared with the standard population. Lab findings, very important. Lab findings এ আমরা কি কি পাবো? Lab findings, serum albumin level, transferrin level, pre-albumin, albumin globulin ratio, creatinine high index, nitrogen balance, blood glucose level. Blood glucose level very important, এখানে hypoglycemia কিন্তু very common. Blood, urine and rectal swab cultures, Mantoux test. Mantoux test কেন করব? One of the common causes may be tuberculosis. Tuberculosis and HIV may be a common cause. Microscopic examination of urine and stool. Management multidisciplinary approach to supply what has been lacking in the diet. আমরা লেভেল দেখে নেব, অনেক সময় আয়রন লেভেল কম থাকে, তখন আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন করতে হয়। আয়রন কম হওয়ার আরেকটা কোন খুব কমন কারণ কি বাচ্চাদের, আদার দেন নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি? হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন। বাচ্চাদের হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন, কারণ বাচ্চারা মাটিতে খেলাধুলা করে, মাটি মুখে দিচ্ছে, খেলাধুলো মুখে দিচ্ছে, তো ভেরি ইজিলি ওদের কিন্তু হুকওয়ার্ম ইনফেকশন থাকে, দ্যাট লিডস টু ডেফিসিয়েন্সি ইন আয়রন, ইভেন B12 and folic acid. Domiciliary management, manage it at home. Parents are educated about dietary management, nutritional counseling and demonstration. Demonstration যে প্রপার কিভাবে আপনি খাবার মিলিয়ে মিলিয়ে দেবেন যাতে প্রোটিনের কোন ডেফিসিয়েন্সি না হয়। বাচ্চারা তো 1.5-2 বছর হয়ে গেছে, হি ইজ নট টেকিং ব্রেস্ট ফিডিং এনিমোর, তাহলে তাকে যে সাপ্লিমেন্টারি ফিডিংস দেওয়া হচ্ছে সেটাতে যাতে প্রোটিন আর এনার্জির ব্যালেন্সটা প্রপার থাকে, সেটা প্রপার ট্রেনিং দিতে হবে, বোঝাতে হবে বাড়ির লোককে। কমিউনিটি সাপোর্ট সিস্টেম, হোম ভিজিট, মেডিকেল ফলো আপ। মেডিকেল ফলো আপের মধ্যে মেনলি ওয়েট অ্যান্ড হাইট মনিটরিং। ম্যানেজমেন্ট অ্যাট দ্য হসপিটাল, মাইল্ড পিএম হলে রুল আউট ইনফেকশনস, কোনো ইনফেকশন আছে কিনা দেখতে হবে। প্রোভাইড নিউট্রিশনাল কাউন্সিলিং, রিপ্লেস নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিড টিল 2 years of age, আর তারপরে সাপ্লিমেন্টারি ফিডিং টিল এজ অফ 5। প্রপার ইমিউনাইজেশন, কাউন্সিলিং অ্যান্ড মডারেট হলে অ্যাডমিট টু হসপিটাল যদি দরকার হয়। ট্রিট আন্ডারলাইং কজ অর প্রবলেমস, ডায়েট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। প্রোভাইড আ রিইনফোর্সড মিল্ক ডায়েট, রিইনফোর্সড মিল্ক ডায়েট। সিভিয়ার পিএম, সিভিয়ার পিএমটা ইম্পর্টেন্ট। সিভিয়ার পিএম এ কি করে ম্যানেজমেন্ট অফ সিভিয়ার পিএম, শর্ট নোট আসতে পারে, ম্যানেজমেন্ট অফ সিভিয়ার পিইএম। তো ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট, কতটা প্রোটিন দেবে, ম্যারাসমাসে কতটা ক্যালোরি দেবে, কোয়াশিয়র করে কতটা ক্যালোরি দেবে। দেখো ম্যারাসমাসে কিন্তু ক্যালোরির কাউন্টটা বেশি হচ্ছে কোয়াশিয়র করে, কারণ ম্যারাসমাসে ইউজুয়ালি ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সিটা বেশি হয়। You have to prevent hypoglycemia, which is a very important complication. Nasogastric tube feeding, gradually increase the feed. Schedule 8 small feeds per day, 8 small feeds per day. Small frequent meals, small frequent meals. Complications, এইটা মনে রাখতে হবে। Complications of protein energy malnutrition, acute হচ্ছে সিস্টেমিক লোকাল রিকারেন্ট ইনফেকশন হয়, কারণ যেই ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে তার ইমিউনিটিটা কমে যাচ্ছে। তো সিস্টেমিক লোকাল ইনফেকশন, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, শক, ডিসইলেকট্রোলাইটেমিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপোথার্মিয়া, এই তিনটে কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ডিসইলেকট্রোলাইটেমিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া অ্যান্ড হাইপোথার্মিয়া। কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার্স, হেপাটিক ডিসফাংশন, এসআইডিএস, কনভালশন কিন্তু ওটার সাথেই রিলেটেড ডিসইলেকট্রোলাইটেমিয়ার সাথে।
লং টার্মে হচ্ছে ক্যাকেক্সিয়া মানে ভেরি মাচ এমাসিয়েটেড লুক, ক্যাকেক্সিয়া, গ্রোথ রিটার্ডেশন, মেন্টাল সাবনর্মালিটিস, ভিজুয়াল অ্যান্ড লার্নিং ডিসেবিলিটিস। ইভ্যালুয়েশন কি দেখতে হবে? চাইল্ড রিগেন্স ওয়েট অ্যাজ এক্সপেক্টেড, নো ইনফেকশন অর ইডিমা, আর দরকার হলে তার সেরাম ফেরিটিন লেভেল, অ্যালবুমিন লেভেলগুলো মাঝে মাঝে চেক করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু নিড অফ দ্য পেশেন্ট। তাহলে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা, ম্যারাসমাস আর কোয়ারশিওকোরি ডিফারেন্স, জাস্ট বেসিক কজ আর মেন ছবিটা মাথায় রাখলে ইউ ক্যান ইজিলি রাইট দ্য লং